गुड मॉर्निंग. हॅलो. कसं काय चालू आहे अभ्यास? आज आपण प्रॉब्लेम सेट 5 पाहू. स्टँडर्ड 10 मॅथमॅटिक्स 1 प्रॉब्लेम सेट 5 चॅप्टर प्रॉबॅबिलिटी. एक्झाम्पल 2. बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वाशिम, आकाश were practicing the ball drop in the basket. The probabilities of success for John, Washim and Akash are 4 by 5, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest probability of success? Solution. The probability of each player is converted into decimal fraction. The probability of success for John. जॉनची 4/5 आहे, म्हणजेच पॉईंटमध्ये जर केलं तर इथे पॉईंट आणण्यासाठी याला आपण 10ने मल्टिप्लाय करू. म्हणजे इथे 40 नाही 2ने मल्टिप्लाय करू म्हणजे इथे 10 येतील. म्हणजे 8/10 आणि 8/10 म्हणजेच इथे पॉईंट येईल म्हणजे 0.8. वाशिमची पॉईंटमध्येच दिलेली आहे 0.83. हे पहिलं, हे दुसरं आणि आकाशची 58% म्हणजे 58/100 म्हणजे हे 2 शून्य आहे म्हणून पॉईंट इथे येईल 0.58. याला 3 नंबर. फ्रॉम 1, 2 and 3 0.83 greater than 0.8 greater than 0.58 म्हणून आन्सर येईल द ग्रेटेस्ट probability of success is for Washim is 83%. Example 3. In a hockey team, there are 6 defenders, 4 offenders and 1 goalie. Out of these, 1 player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of the selection that the goalie will be selected and a defender will be selected. Solution. The team consists of 6 plus 4 plus 1 equal to 11 players. Therefore, n of s is equal to 11. आता यातलं पहिलं एक्झाम्पल. Only 1 player can be selected. Only 1 player can be selected as goalie. Therefore, n of g is equal to 1. Therefore, p of g is equal to n of g upon n of s is equal to 1/11. आता दुसरं. There are 6 defenders. 6 defenders. म्हणून n of d is equal to 6.
म्हणून P ऑफ D इज इक्वल टू N ऑफ D अपॉन N ऑफ S इक्वल टू 6/11. Answer: probability of selecting one a goalie is 1/11, and second, a defender is 6/11. Example 4. Joseph kept 26 cards in a cap bearing one English letter on each card. One card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a vowel card? Solution: there are 26 cards, each bearing one English letter. Therefore, N of S is equal to 26. आणि व्हावेल असतात, there are 5 व्हावेल. कार्ड्स A, E, I, O आणि U. Therefore, N of V is equal to 5. म्हणून P of V is equal to N of V upon N of S is equal to 5/26. Answer आहे 5/26. Example 5. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets? A red balloon, a blue balloon आणि a green balloon. There are 2 red balloons म्हणजे R1 and R2. 3 blue balloons म्हणजे B1, B2 आणि B3 आणि 4 green balloons G1, G2, G3 आणि G4. म्हणून द सॅम्पल स्पेस S इज इक्वल टू, आता सगळे एकत्र करू आपण. R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3 आणि G4. म्हणजे टोटल किती झाले हे? N of S इज इक्वल टू 9. आता पहिला आहे, लेट A बी द इव्हेंट दॅट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून. म्हणजे A इज इक्वल टू R1, R2 म्हणजे N ऑफ A इज इक्वल टू 2. म्हणजेच P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S.
म्हणजेच 2/9. Therefore, the probability that Pranali gets a red balloon is 2/9. आता सेकंड इव्हेंट आहे, लेट बी बी द इव्हेंट दॅट प्रणाली गेट्स अ ब्ल्यू बलून. तर ब्ल्यू बलून 3 आहेत, म्हणून बी इज इक्वल टू B1, B2 आणि B3. म्हणून N ऑफ B इज इक्वल टू 3. म्हणून P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 3/9, म्हणजेच 1/3. Therefore, the probability that Pranali gets a blue balloon is 1/3. आता थर्ड इव्हेंट, लेट सी बी द इव्हेंट दॅट प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून. तर ग्रीन 4 आहेत, म्हणून G1, G2, G3 आणि G4. म्हणून N ऑफ G इज इक्वल टू 4. म्हणून P ऑफ C इज इक्वल टू N ऑफ G अपॉन N ऑफ S, म्हणजेच 4/9. Therefore, the probability that Pranali gets a green balloon is 4/9. म्हणून ॲन्सर येईल, पहिला ॲन्सर आहे 2/9, दुसरं 1/3 आणि तिसरं 4/9. Example 6. A box contains 5 red, 8 blue and 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? Solution. There are 5 red pens, R1, R2, R1, R2, R3, R4 आणि R5. आता 8 ब्ल्यू पेन्स. ब्ल्यू म्हणजे बी घेऊ आपण. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 आणि B8. आणि 3 ग्रीन पेन्स. म्हणजे G1, G2, G3. म्हणून द सॅम्पल स्पेस.
एस इज इक्वल टू, आता सगळे एकत्र करू, R1 R2 R3 R4 R5 नंतर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 आणि G1 G2 G3. म्हणून N of S इज इक्वल टू 16. आता इव्हेंट दिला आहे, लेट ए बी द इव्हेंट. दॅट ऋतुजा पिक्स अ ब्ल्यू पेन. मग ब्ल्यू पेन 8 आहेत. ए इज इक्वल टू B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 आणि B8. Therefore N of A is equal to 8 आणि P of A is equal to N of A upon N of S is equal to 8 upon 16 is equal to 1 upon 2. Therefore the probability that Rutuja picks a blue pen is 1 upon 2. Example 7. 6 faces of a die are as shown below. A, B, C, D, E. A. If the die is rolled once, find the probability that पहिलं A appears on upper face आणि दुसरं D appears on upper face. Solution: the die is rolled once, म्हणजे तो डाय एकच वेळा जर फेकला तर सॅम्पल स्पेस काय काय, ए बी सी डी ई आणि ए पुन्हा आहे त्याच्यात डबल. म्हणून N of S इज इक्वल टू 6. 1 2 3 4 5 6. आता इव्हेंट लेट ए appears on the upper face. On the upper face. म्हणजे ए वर येण्याचे चान्स. ए इज इक्वल टू 2 वेळा येऊ शकते. ए म्हणून N of A इज इक्वल टू 2. आणि मग P of A इज इक्वल टू N of A अपॉन N of S इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 म्हणजेच 1 अपॉन 3. दुसरा आहे D appear on the upper face.
आता डी वर आला पाहिजे, याच्यासाठी डी एकच वेळा आहे म्हणून डी इज इक्वल टू डी. म्हणून एन ऑफ डी इज इक्वल टू 1. म्हणून पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/6. म्हणजे ॲन्सर येईल, पहिला ॲन्सर आहे 1/3 आणि दुसरा ॲन्सर आहे 1/6. Example 8. A box contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each. If one ticket is drawn at random, find the probability of an event that the ticket drawn bears an odd number, a complete square number. सोल्युशन. द बॉक्स कंटेन्स 30 तिकीट्स, म्हणजे 1 पासून 30 पर्यंत नंबर, म्हणून एन ऑफ एस इज इक्वल टू 30. आता पहिला इव्हेंट दिला आहे. पहिला इव्हेंट आहे, लेट ए बी द इव्हेंट दॅट द तिकीट ड्रॉन इज ॲन ऑड नंबर. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 आणि 29. म्हणजे हे टोटल झाले एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15. P of A is equal to N of A upon N of S is equal to 15/30. म्हणजेच 1/2. दुसरा इव्हेंट आहे, लेट बी बी द इव्हेंट दॅट द तिकीट ड्रॉन बेअर्स अ कंप्लीट स्क्वेअर नंबर. आता 30पर्यंतचे कंप्लीट स्क्वेअर नंबर म्हणजे बी इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16 आणि 25. म्हणून एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. Therefore n of b, p of b is equal to n of b upon n of s is equal to 5/30 is equal to 1/6. म्हणून ॲन्सर आहे, पहिला ॲन्सर आहे 1/2 आणि दुसरा ॲन्सर आहे 1/6. Example 9. Length and breadth of rectangular garden are 77 meter and 50 meter. There is a circular lake in the garden having diameter 14 meter. Due to wind, towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Then find the probability of the event that it fell in the lake. गार्डनची लांबी रुंदी दिली आहे 77 मीटर लांब आणि 50 मीटर रुंदी. ब्रेड, त्यामध्ये तळा आहे, त्याचा डायमीटर आहे 14 मीटर. आणि टेरेसवरून पडलेला टॉवेल लेकमध्येच पडेल ह्याची प्रॉबॅबिलिटी काढायची आपल्याला. सोल्युशन आहे, द एरिया ऑफ द रेक्टँग्युलर गार्डन इज इक्वल टू L into B. म्हणजे 77 into 50 इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वेअर. म्हणजेच एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3850. आता द डायमीटर
of the circular lake is 14 meter. म्हणून रेडियस येईल r is equal to d upon 2 is equal to 14 upon 2 is equal to 7 meter. आता द एरिया ऑफ द सर्क्युलर लेक म्हणजे सर्कलचा एरिया पाय आर स्क्वेअर. पाय आर स्क्वेअर पायची किंमत आहे 2207. 22/7 इंटू आर स्क्वेअर म्हणजे 7 इंटू 7. इथे 7 7 कॅन्सल झाला आणि 22 जा 154 मीटर स्क्वेअर. Let A be the event that the towel fell in the lake. Then N of A is equal to 154. म्हणून P of A is equal to N of A upon N of S म्हणजे 154 upon 3850. आता हा भाग करताना इथे खाली 50 आहे म्हणून 25ने डिवाईड करून पाहायचं याला. 25ने जर याला डिवाईड केलं तर हेच ॲन्सर मिळते. म्हणजेच काय येईल 1/25. म्हणून ॲन्सर आहे 1/25. Example 10. In a game of chance, a spinning arrow comes to rest at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पैकी कोणतेही एका ठिकाणी ते सर्कल थांबते. All these are equally likely outcomes. Find the probability that it will rest at. पहिलं 8वर थांबण्याची शक्यता, दुसरं ॲन ऑड नंबर आणि तिसरं अ नंबर ग्रेटर दॅन 2 आणि चौथं अ नंबर लेस दॅन 9. असं सर्कल आहे ते. याच्यावर हा गेम आहे. ॲरो मारायचा आहे. हे सर्कल फिरल्यावर कुठेही थांबू शकते. तर याच्यामध्ये नंबर दिले आहे 1 पासून 8 पर्यंत. The disk contains 8 numbers. Solution: the disk contains 8 numbers. म्हणजे S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. म्हणून N of S is equal to 8. तर पहिला इव्हेंट आहे लेट ए बी द इव्हेंट दॅट द ॲरो कम्स टू रेस्ट ॲट 8. 8वरच थांबीन याची शक्यता. ए इज इक्वल टू म्हणजे एकच वेळा 8 आहे त्यात, म्हणून एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 येईल. म्हणून पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/8. दूसरा इव्हेंट आहे लेट बी बी द इव्हेंट दॅट द ॲरो कम्स टू रेस्ट ऑन ऑड नंबर. आता याच्यामध्ये ऑड नंबर आहेत 1, 3, 5, 7. म्हणजेच एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4. म्हणून पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी
upon n of s is equal to 4 upon 8 is equal to 1 upon 2. तर तिसरा इव्हेंट आहे, लेट सी बी द इव्हेंट दॅट द ॲरो कम्स टू रेस्ट ऑन अ नंबर ग्रेटर दॅन 2. ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे 3 पासून 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. म्हणजेच एन ऑफ सी इज इक्वल टू 6. म्हणून पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 अपॉन 8 म्हणजेच 3 अपॉन 4. आता चौथा इव्हेंट, लेट डी बी द इव्हेंट दॅट द ॲरो कम्स टू रेस्ट ॲट अ नंबर लेस दॅन 9. 9पेक्षा लहान असणारे म्हणजे सगळेच येतील. मग डी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. म्हणजेच एन ऑफ डी इज इक्वल टू 8. म्हणून पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 म्हणजेच 1. ॲन्सर, पहिला ॲन्सर आहे 1 अपॉन 8. दुसरा ॲन्सर आहे 1 अपॉन 2. तिसरा ॲन्सर आहे 3 अपॉन 4 आणि चौथा ॲन्सर आहे 1. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, खूप अभ्यास करा आणि परीक्षेत भरपूर मार्क मिळवा. गुड बाय.